नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के कामरेज के पासोदरा में सनसनीखेज वारदात, ग्रीष्मा वेकरिया की दर्दनाक हत्या के मामले में बेरहम कातिल फैनिल गोयानी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। फिर हत्यारे फैनिल को लाजपोर जेल ले जाया गया। फांसी दिए जाने की मुकर्रर तारीख के दिन तक बेरहम कातिल हत्यारे फैनिल को लाजपोर जेल में रखा जाएगा। वहां उसे युद्ध बंदी के रूप में एक नंबर सौंपा गया। फैनिल को लाजपोर जेल में कैदी संख्या नंबर 2231 से आवंटित किया गया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक कातिल हत्यारे फैनिल को फांसी की सजा सुनाने के बाद फैनिल के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी रंज या कोई भी पछतावा नजर नहीं आया। इस दर्दनाक मामले को कोर्ट द्वारा रेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए हत्यारे फैनिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। सूरत के बहुचर्चित ग्रीष्मा वेकरिया हत्या मामले में विशेष अदालत ने आरोपी फैनिल गोयानी को फांसी की सजा सुनाई है। जज विमल के व्यास ने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हुए कहा कि सजा सुनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह दुर्लभतम से दुर्लभ कैसे होने से मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की जाती है। हत्या के मामले में सूरत में अब तक की सबसे तेज सुनवाई और फैसला हुआ है। वारदात के सिर्फ 83 दिनों में ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में माना और दोषी को सजाए मौत सुनाई। फैनिल गोयानी पर एक तरफा प्रेम में कॉलेज छात्रा पर ग्रीष्मा वेकरिया की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या करने का आरोप था। 12 फरवरी को इस वारदात में पुलिस ने सिर्फ 5 दिनों में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ 3500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने भी इस मामले में डे टू डे सुनवाई के निर्देश दिए। इन दौरान अभियोजनों पक्ष की ओर से 105 पंच गवाहों को कोर्ट में समक्ष पेश किया गया था। इसके अलावा 120 दस्तावेजी सबूत में कोर्ट में समक्ष पेश किए गए थे। 21 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी फैनिल गोयानी को हत्या की कोशिश समेत चार्जशीट में शामिल धाराओं के तहत दोषी करार किया और इसके बाद से लेकर दोनों पक्षों की दलीलों का दौर चला और अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य लोकाभियोजक नयन सुखड़वाला ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी का मामला बताते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जमीर शेख ने भी दस्तावेज और गवाह पेश कर दलील की थी कि ये एक तरफा प्यार नहीं था। पुलिस ने दबाव में आकर चार्जशीट सुनाई। शेख ने आरोपी के कम आयु और कई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने से कम सजा देने की भी मांग की थी। 2 बार सजा पर सुनवाई टलने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट अभियोजन पक्ष की दलीलों में सहमत होकर केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोषी फैनिल गोयानी को फांसी की सजा सुनाई गई। गीत भाटिया के साथ परवीन पठान की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। ग्रीष्मा वेकरिया हत्या केसમાં આજે સુરતના મુખ્ય ન્યાયાધીશે આરોપીને સજા સંભળાવી છે। આ કામે આરોપી ફેનિલ ગોયાણીને ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 302 હેઠળ કસૂરવાર ઠેરવી મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવી છે તથા દંડ પણ કર્યો છે। એ ઉપરાંત 307માં પણ સજા કરી છે, કારણ કે આમાં 2 સાહેબો ઇન્જર્ડ હતા, એકના પેટના આંતરડા નીકળી ગયેલા અને બીજાને માથામાં ઇન્જરી હતી, તે નોંધ્યું છે અને એમાં પણ સજા કરી છે। એ ઉપરાંત 354D વગેરે તમામ કલમોમાં સજા ફરમાવી છે। આ ઉપરાંત વિક્ટિમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ પણ આરોપીને વળતર આપવા, ભોગ બનનારને વળતર મળે તેની જોગવાઈ કરી છે અને એ રીતનું ડાયરેક્શન પણ કોર્ટે આજે આપ્યું છે। આ કેસ કોર્ટે રેરેસ્ટ ઓફ રેર અને અપવાદમાં પણ અપવાદ રૂપ કેસ ગણ્યો છે, કારણ કે પૂર્વ તૈયારી સાથે આખો બનાવ બન્યો છે। બનાવ વખતે ભોગ બનનાર અને એના કાકા તેમજ એના ભાઈ નિસહાય હાલતમાં હતા। પબ્લિકની હાજરીમાં એક પબ્લિકમાં પણ ડર ઊભો કરી નાખે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરેલું। આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર ગ્રીષ્માના ગળા ઉપર જ્યારે ચપ્પુ 2 વખત ઘસી અને પહેલાં પીડા આપવામાં આવી અને ત્રીજી વખત ટ્રેકિયા ઉપર ચપ્પુ ઘુસાડી અને આખો ટ્રેકિયા પાડી અને ગળું કાપી નાખેલું હતું, તે પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે। આ ઉપરાંત જ્યારે ગ્રીષ્મા નીચે જમીન ઉપર પડી ગઈ, એના ગળામાંથી લોહીના ફુવારા ઉડ્યા, તેમ છતાં પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો થયો નથી।
અને બલકે ત્યાં ઊભો રહી અને કાંઈક ખાતો હતો તે બાબત પણ નામદાર કોર્ટે નોંધી છે. નામદાર કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું છે કે કોર્ટે જાતે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે આ બનાવ પછી આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી. એટલું જ નહીં, નામદાર કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલતી હતી, ટ્રાયલ દરમિયાન પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી, બલકે એ આરોપીના સ્થાનમાં એના ડોકમાં જ્યારે એને બેસાડવામાં આવેલો ત્યારે એ ઘડી માથામાં આવી રીતે હાથ ફેરવીને જાણે કંઈક મોટું સારું કામ કર્યું હોય તેવું બતાવતો હતો. આરોપીએ નામદાર કોર્ટે આરોપીની એ વર્તણૂક પણ નોંધી અને એ પણ આજે ખુલ્લી અદાલતમાં જણાવ્યું. એટલે આ એક ખૂબ સારો અને આવકારદાયક ચુકાદો છે. આ ઉપરાંત નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં યુવા પેઢી માટે પણ કેટલોક સંદેશો આપ્યો છે કે આજની યુવા પેઢી જે મોબાઈલમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, નેટ હિંસક સિરીઝો જોઈ છે, એટલે યુવાધન બરબાદ ન થાય તેની પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ કરી છે. એટલે આ ખૂબ ઐતિહાસિક ચુકાદો છે. લગભગ 500થી વધારે પાનાનો ચુકાદો છે. નિર્ભયા કેસમાં વારંવાર ઉલ્લેખ થયો છે, કસાબવાળો કેસનો પણ ઉલ્લેખ થયો છે. નામદાર કોર્ટે ચુકાદો જાહેર કરતી વખતે નિર્ભયા કેસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કસાબના કેસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને એમાં પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો થયો નથી. કસાબના કેસમાં પણ તેવી જ રીતે આને પણ કોઈ પસ્તાવો આખી ટ્રાયલ દરમિયાન નથી થયો કે બનાવ દરમિયાન નથી થયો. એના ચહેરા પર કોઈ રંજ નથી. તે તમામ બાબતો નામદાર કોર્ટે ચુકાદામાં આજે નોંધી છે. ચુકાદા દરમિયાન પુખ્ત વિચારણાની વાત કોર્ટે કરી છે અને ખાસ કરીને પુખ્ત વિચારણાને લગતા કેટલાક ચુકાદાઓ પણ રેફરન્સમાં. હા, નામદાર કોર્ટે વારંવાર કહ્યું છે કે અદાલતે પુખ્ત વિચારણા કર્યા પછી જ આ તારણ પર આવી છે કે આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવાય. નામદાર કોર્ટની એ વાત તદ્દન સાચી છે. કારણ કે સામાન્ય લોકો જેને કોર્ટની કાર્યવાહીથી વાકેફ ન હોય તેવા લોકો ગમે તેમ કહેતા રહે કે આ તો તારીખ પર તારીખ પડે છે, પણ જ્યારે ગંભીર કેસ હોય તો કોર્ટને પણ વિચારવાનો સમય જરૂરી હોય છે. અને એટલે જ આરોપીને કસૂરવાર ઠેરવા પછી કેટલી સજા કરવી એ વિચારવાને માટે કોર્ટે 2 મુદત પાડેલી હતી. સ્પીડી ટ્રાયલ અંગે પણ કોર્ટે ખાસ કરેલું. આરોપી તરફે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે સ્પીડી ટ્રાયલ થઈ એટલે આરોપીને અન્યાય થયો છે. તો એના જવાબમાં કોર્ટે કહ્યું કે સાહેબ, આ સ્પીડી ટ્રાયલ એ આ કાયદાના સિદ્ધાંતનો જ એક ભાગ છે અને એનાથી આરોપીને કોઈ અન્યાય થતો નથી. આ ટ્રાયલ જલ્દી ચાલી છે પણ આરોપીના કોઈ પણ હકને નુકસાન થાય તેવું કોઈ કામ થયું નથી. વિડીયોનો ઉલ્લેખ હતો, વિડીયોનો એ કોર્ટે ખાસ કીધું કે સાચવી રાખવામાં આવે અને એની અસર જે જનમાનસ પર થઈ છે. જે આ કેસમાં વિડીયો ઉતારનાર સાહેબ રાહુલ કુકાણીએ એના મોબાઈલમાંથી વિડીયો ઉતારેલો હતો, એ વિડીયો ખૂબ મહત્વનો સાબિત થયો છે. એટલું જ નહીં, એ અસલ મોબાઈલ અત્યારે રિટેન કરવાને માટેનો પણ કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે. જનમાનસમાં જે પ્રકારની ઘટનાને લઈને અસર થઈ છે તેનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે અને જે રીતે આખો ડરનો માહોલ ઉભો હતો એ બાબતે પણ કોર્ટે ઉલ્લેખ કર્યો છે. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું છે કે જે રીતે જાહેર જનતાની વચ્ચે ડે લાઇટમાં લોકોના માનસ પટલ ઉપર બી જે ગંભીર અસર ઊભી કરવાને માટે જે ડરનો માહોલ ઊભો કરેલો હતો તે પણ પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે. બેનભાઈ, જે અલગ અલગ આઈપીસી લગાવવામાં આવી છે, એમાં અલગ અલગ સજા ફટકારવામાં આવી, અલગ અલગ દંડની જોગવાઈ છે. કયા આઈપીસીમાં કઈ પ્રકારની સજાની જોગવાઈ? ઇન્ડિયન પિનલ અત્યારે મેજોરિટી જે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 302 હેઠળ આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત 307માં પણ એક પ્રકારે મહત્તમ સજા કરી છે. પછી 354, 504, 506 એમાં પણ અલગ અલગ સજા. નામદાર કોર્ટે એવું કહ્યું કે આરોપીને સજા કરી છે. આરોપીનો ઇતિહાસ જોતા એ કોઈ કમાતો નહોતો, એટલે વધારે રકમનો દંડ કરવો એ યોગ્ય ગણાશે નહીં, એટલે વધારે રકમનો દંડ કર્યો.